नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज देखिबा मु जन्माष्टमी किपरि घरे पालन कली। प्रथमे मु सूर्य पूजा, तुलसी पूजा एवं घर ठाकुर पूजा परे कान्हांकर पूजा आरंभ करिथिली। कान्हांको स्नान करी नूतन वस्त्र परिधान कराई भोग लगेई देइथिली। तापरे मु जाइथिली प्रभुंको दर्शन पाई मंदिर। प्रथमे शिव मंदिर रे मु पंचामृत अर्पण करिथिली एवं पंचामृतर समस्त सामग्री अर्पण करिथिली एवं देवादिदेव महादेव तेणु देव भितरे महान तेणु प्रथमे महादेव को पूजा करा जाई थाए एवं समस्त सामग्री अर्पण करी प्रभु को धूप दीप अर्पण करिथिली एवं राधा कृष्ण को मध्य दर्शन करथिली। प्रभु श्री जगन्नाथ को मध्य दर्शन होइथिला। जगन्नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ तुलसी रे बहुत सुंदर श्रृंगार रे सजेई होइथिले एवं आज तांकर जन्मदिन एवं घर को आसीबा परे मोर सेवा आरंभ हो जाइथिला। भगवान विष्णुंकर अवतार कच्छप अवतार एवं से होची कछु एवं गोमाता ए दुहे मते अपेक्षा करिथिले। गोमाता को पूजा करिबा द्वारा सबु देवा देवींकर कृपा मिली थाए। कृष्ण भगवान गोमाता को बहुत भल पाउथिले। छोट बेलु गोमाता सह रहुथिले एवं खेलुथिले। तेणु एही दिन गोमाता को पूजा करा जाय थाए। जदि गोमाता नाहांती तेबे गोमातांकर मूर्ति रखी मध्य पूजा करा जाई थाए। गौमाता को पूजा करिबा द्वारा सबु देवा देवींकर कृपा मिली थाए एवं सबु कार्य रे सफलता मिली थाए। जदि आमे घरर प्रथम रुटी एवं भात जहाँ भी प्रथम खाद्य को आमे गोमाता को दौचे ताहाले आमर बहुत ग्रह दोष कटि थाए। मानव सेवा ही माधव सेवा। जदि आमे पूजा करुने तेबे गो सेवा एवं मानव सेवा करिबा द्वारा प्रभुंकर सानिध्य आमको मिली थाए। तेणु आमे सबुबेले सेवा मनोवृत्ति रखिबा एवं गोमाता पाई मु विभिन्न प्रकार फ्रूट्स काटी रखी देइथिली। सेही फ्रूट्स गुड़िक खाइबा गोमाता ग्रहण करिबा द्वारा प्रभु ग्रहण करिबा सहित समान होई थाए एवं प्रतिदिन जदि आमे गोमातांकर सेवा करू एवं आमर जीवजंतु को सेवा करू ताहाले भगवान अत्यंत प्रसन्न होई थांती। तेणु सबुबेले आम मनरे मानव सेवा एवं गौ सेवा एवं समस्तंकर सेवा मनोभूति सेवारे ही भगवान संतुष्ट होई थांती। तापरे मु जाइथिली घर को एवं घरर समस्त सदस्यों को भोजन खाद्य देबा परे मु सामर पूजा सामान को सजेई थिली। समस्त पूजा सामग्री को एकाठी करी रखिथिली। सबुठु प्रिय होची प्रभुंकर तुलसी एवं पद्म फूल प्रभुंकर प्रिय फूल एवं हलदिया फूल जेते सबु हलदिया जिनस एवं पंचामृत स्नान पाई रखिथिली एवं पंचामृतर समस्त सामग्री को अलगा अलगा करी मध्य रखिथिली। सबु प्रकार फूल भगवान को लागी होई थाए। गोलाप रजनीगंधा गेंडू मल्ली टगर विभिन्न प्रकार फूल भगवान को दिया जाय थाए एवं फल मध्य सबु प्रकार लागी होई थाए। कदली भोग सबुठु प्रिय जेहेतु ता कलर हलदिया तेणु कदली भोग सबुठु प्रिय एवं संध्यारे मु कलश स्थापन पाई प्रथमे सेई जागा को शुद्ध करिथिली एवं शुद्ध करी गंगा जल सिंचन करी अष्टदल कमल बनेइथिली। जेहेतु आमर एकादशी तिथि भली ही जन्माष्टमी को पालन करा जाए तेणु चाउलर व्यवहार होई न थाए एवं प्रथमे एक कलश रखी गंगा जल देई किछि आमर गुड़ गुआ हलदी एवं चंदन सबु प्रकार आमर धला राशि पूर्ण कलश रे धला राशि रखिथिली। जेहेतु कलश रे चाउल आज रुहेनी तेनु धला राशि एवं लाल चुनरी रे नड़िया को मु भल भावरे गुड़े दे रक्षा सूत्र बांधी देइथिली एवं पद्म पुष्प प्रिय तेणु पद्म पुष्प अर्पण करथिली। हलदिया पुष्प एवं सबु प्रकार पुष्प
अर्पण କରିଥିଲି। କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କଳସ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ବରୁଣ ଦେବତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅତର ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। 5 ଥର ପୁଷ୍ପ 5 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଘଟସ୍ଥଂ ସ୍ଥିର ଭବ ଏହିଭଳି କଳସକୁ କହି କଳସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଏବଂ ଇହ ଗଛ ଇହ ତିଷ୍ଠ କହି ଆବାହନ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସକାଳୁ ତାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବେ। କିଛି କର୍ପୂର ଦେଇ କର୍ପୂରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଲଗାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କାହ୍ନାଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ସାମାନକୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ପୀତାମ୍ବର ଧାରୀ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କାହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କର ଯାହାବି ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣିବା ସବୁବେଳେ କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜିନିଷ କିଣିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କଞ୍ଜୁସି ଲୋଭ କରିବାନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେବା ପରେ ଆମେ ବି ଯଦି ସେଇ ଚନ୍ଦନକୁ ଲଗେଇବା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଇତା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଳ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଯେତେ ବି ଆମେ ମାଳ ଦଉ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ତୁଳସୀ ମାଳ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ତେଣୁ ସେ କଣ୍ଠରେ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁକୁଟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ମୁଦି ଏବଂ ଗୋଡ଼ର ପାଉଁଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରିବା ଯେତେ ତାଙ୍କକୁ ସଜେଇବା ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସେବା। ସେବା ମାନେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ବଇଁଶୀ। ବଇଁଶୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତୁଳସୀରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ କେଶର ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କରି ମୁଁ ଠାକୁର କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପାନପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଂ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୁଳସୀରେ ରାଧାରାଣୀ ଲେଖି ବି ଅର୍ପଣ କରିବା ଯଦି ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭୋଗ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାବିଡ଼ି। ଯେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ କିଛି ସର ବାହାର କରି ସେଥିରୁ ମଖନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଖନ ମିଶ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି। ଏହି ଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ମଖନ ଆଉ ମିଶ୍ରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି କହି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆବାହନ କରିଥିଲି, ଆସେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ସ୍ୱୀକାର କର ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ 3 ଥର ତାଳି ମାରି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହିଭଳି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଖିଆ ଯାଇଥାଏ, କେବଳ ବାଢ଼ିକି ରଖାଯାଏନି। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆସ ଏ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାପରେ ଯାହା ବି ରାନ୍ଧିଥିବା ତାହାକୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଖୁଆଯାଇଥାଏ। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रूखा सूखा खाओ मेरे मोहन, हलवा पूरी खाओ मेरे मोहन।
ଏହିଭଳି ଆମେ ଯାହା ବି ରୁଖା ସୁଖା ଜିନିଷ ଦଉଛେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବର ସହିତ ଯଦି ଦଉଛେ କାହ୍ନା ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବେ କାହ୍ନା ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତିନି, କାହ୍ନା ଭାବ ଦେଖନ୍ତି, ମୋତେ କୋଉ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯେତିକି ଆମେ ସକ୍ଷମ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେବା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଚମନ ଜଳ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଚମନ ଜଳରେ କିଛି କର୍ପୂର କିଛି ମିଶ୍ରି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଖ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଳତି କରିଥିଲି। ଆଳତି ବି ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଆଳତି ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ କଳସଙ୍କୁ କରିବା, ତାପରେ ଆରତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की किंबा ओम जय जगदीश हरे किंबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ଏହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଆମେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆଳତି ଦେଖେଇବା, ଏହା ହେଉଛି ବିଧାନ। ଏବଂ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ନ ଲାଗୁ, ଏହିଭଳି କହି ଫୁଲରେ ଆଳତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଗରମ ନ ଲାଗୁ ବୋଲି କାହ୍ନାଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ତାହାକୁ ପୋଛି ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମୋର ଆଳତିର ଝାସ ବାଜିଥିବ ଏହା ଭାବି ବିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ ନଜର ଉତାରି ଦେବା କାହ୍ନାଙ୍କୁ ନଜର ନ ଲାଗୁ ବୋଲି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ମଖାନାର କ୍ଷୀରି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଏନି, ତେଣୁ ମଖାନା ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଘିଅରେ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଅଳେଇଚ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ରାତିରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିଥିଲି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା, ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଏହିସବୁ ସ୍ତୁତି ମୁଁ ପଠନ କରିଥିଲି ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଳରେ ଜପ କରିଥିଲି 108 ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରଣଂ ମମ ଓಂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଓಂ ଶ୍ରୀ ହରये ନମଃ ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ। ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ଏବଂ ରାତି 12ଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏକ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ କାହ୍ନା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ରାତି 12ଟା ପରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା କାକୁଡ଼ି ଭିତରେ ରଖି ଜନ୍ମ କରାଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ହେବାର ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଫୁଲ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଠିକ୍ 12ଟା ହେଲେ ସେହି ଭିତରୁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତମ୍ କାହ୍ନା ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ କାହ୍ନା ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପାଲ କି ଯେ କହ୍ନୈୟା ଲାଲ କି, ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଘଣ୍ଟି ନାଦ, ଶଙ୍ଖ ନାଦ, ହୁଳହୁଳି, ତାଳି ମାରି ନାଚି ନାଚି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହିଭଳି କହି ଜନ୍ମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ନାଭି ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ନାଭି ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାକୁଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସ୍ନାନ ଜଳ। ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିବେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଥାଳିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରି ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ କରିଥିଲି ଏବଂ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାମୃତର ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇବା, ପ୍ରଥମେ
ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଜଳ ଦେବା। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଏହି ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନାନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଷୀର ଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ଜଳ ଦେବା, ତାପରେ ପୁଣି ଦହି ଦେବା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦଉଥିବା ଏବଂ ଜଳ ଦଉଥିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଘିଅ। ଘିଅରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମହୁରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ଚମକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଘିଅ ଏବଂ ମହୁରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ କିଛି ଚିନି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ଟିକେ ସ୍କ୍ରବିଂ କରାଯାଇଥାଏ ଦେହ ଶରୀରକୁ କାହ୍ନାଙ୍କର, ତେଣୁ ଚିନିରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାମୃତର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇକି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଦହି ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ମସାଜ କରିଦେଇଥିଲି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଯମୁନା ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଯମୁନା ଜଳ ନାହିଁ, ଓಂ ଯମୁନା ଜଳାୟ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଏହିଭଳି ଭାବ ନେଇ ଯମୁନା ଜଳରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଏହି ଜଳକୁ ଚରଣାମୃତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଜଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ବଳକା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପକେଇଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଜଳ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଜଳ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପୁଷ୍ପରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ ପୁଷ୍ପରେ କରି ଫ୍ରେଶ ଜଳରେ ହିଁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାସି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ଭଲରେ ଯଦି ପୋଛିବା, ପାଣି ଯଦି ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କାହ୍ନା କଳା ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ଭଲରେ ପାଣିକୁ ପୋଛିଦେବା। ଏବଂ ଏହି ଟାର୍କିସ୍ ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଏହି ଟାର୍କିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦିଏ। ଯେ କହ୍ନେୟା ଲାଲ କି, ଏତେ ଆମ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ଖୁସିରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳୁଛେ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଜଳ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା। ସୁଗନ୍ଧିତ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଅତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମାଲିସ କରିଦେବା। ଅତର ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଟିକେ ମସାଜ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ହାତକୁ ମସାଜ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଘୋରା ଚନ୍ଦନ ସବୁବେଳେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋରା ଚନ୍ଦନରେ କିଛି କେଶର କିଛି ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଏହା କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, କେଶର ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ। ଏବଂ ଶରୀରରେ ମୁଁ ପୁରା ମସାଜ କରିଦେଇଥିଲି। ମସାଜ କରିଦେବା ପରେ ପୀତାମ୍ବରଧାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ପରିଧାନ କରାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ଯେତେ ହଳଦିଆ କଲର କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ, ହଳଦିଆ ଖାଦ୍ୟ, ହଳଦିଆ ଫଳ, ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ମାଳରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କାହ୍ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କାନର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରି କାନର ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ହାତ ମୁଦି ଏବଂ ପାଉଁଜି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏହିଭଳି କାହ୍ନାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସେବା। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ହିଁ ସେବା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯେତେ ମାଳ ଭିତରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ତ ତୁଳସୀଙ୍କୁ କଣ୍ଠରେ ଆଉ ମସ୍ତକରେ ସେ ଧରିଛନ୍ତି।
କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ କାହ୍ନା ଟିକେ ଝୁଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଝୁଲଣାରେ ବସେଇବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଝୁଲେଇ ଦେବେ। ଝୁଲେଇ ଦେବା ପରେ ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କର ନଜର ନ ଲାଗୁ ତେଣୁ କଳା ଟିକା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି, ଦାସ ଏପରି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଭାବନା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝୁଲାରେ କିଛି ସମୟ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲଡୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଲଡୁ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ବଇଁଶୀ ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ନୂଆ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବଇଁଶୀ ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବହିରେ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ରଖିବା ଯଦି ସେଇ ପାଠ ମନେ ରହୁନଥାଏ ତାହେଲେ ବି ପାଠରେ ମନ ଆସିଥାଏ। ଏହିଭଳି ବଇଁଶୀ ଆମେ ରୂପାର ବଇଁଶୀ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା କରୁଥିବା ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି କହୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଆମେ ଭୋଗ 2 ଥର କିମ୍ବା 4 ଥର କିମ୍ବା 3 ଥର ଭୋଗ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରୁନେ 2 ଥର ଦେବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଂ ଲେଖି ପାନପତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଖାନା ଭୋଗ। ରାତିରେ କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ମଖାନା ଭୋଗ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାହ୍ନାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ରାବିଡ଼ି ଏବଂ ମଖନ ମିଶ୍ରି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଖନ ଆଉ ମିଶ୍ରି ପସନ୍ଦ ସେଇ ମଖନ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷୀରରୁ ସର ବାହାର କରି ମଖନ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମଖନ ମିଶ୍ରି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଓ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଏହିଭଳି କହି 5 ଥର ମିଶ୍ରି ଏବଂ ମଖନକୁ ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଲବଣୀ ପ୍ରିୟ ଲବଣୀ ଚୋର ଥିଲେ କାହ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଲବଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦାସଙ୍କର ଭୋଗ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମନ ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏହି ମଖନ ମିଶ୍ରି ଖାଇବା ପରେ କାହ୍ନାଙ୍କର ମୁଖକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କ୍ଷୀର ମିଠା କ୍ଷୀର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ହେ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କର କହି ଏହିଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି କହି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଜଳରେ କର୍ପୂର ଏବଂ ମିଠା ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ମୁହଁରେ ନ କହି ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ କଳସଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା ତାପରେ କାହ୍ନାଙ୍କର ଚରଣରେ ଏବଂ ନାଭିରେ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରରେ ଆମେ ଆଳତି ବୁଲେଇବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦାସଙ୍କର ଆଳତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି କହିବା। ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଳତି କରିବା ନା ଓಂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓಂ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରये ପରମାତ୍ମନେ ପ୍ରଣତ କ୍ଲେଶ ନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଗାଉଛନ୍ତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆପଣ
ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳସଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେହି ଫୁଲରେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ 2 ଥର ଆଳତି ଦେଇପାରିବେ। ସକାଳେ ଥରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ଆଳତି ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତ୍ରି 12ଟା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସେବା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହିପରି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ନଜର ଉତାରି ଦେଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର କାର ନ ଲାଗୁ। ଏଇଭଳି କହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ନଜର ଉତାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କୌଣସି ମୋର ଭୁଲ ରହିଗଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ 4 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରାଯାଇଥାଏ। 4 ଥର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ଥର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ହିଁ 4 ଥର ମୁଁ ବୁଲିଥିଲି ଏବଂ ତଳେ କିଛି ଜଳ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ କହିଲି। କାହିଁକି? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆମ ପୂଜାର ଫଳ ଅଧା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପରେ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି। ଭୋଗ ଲଗେଇ 10 ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ଭୋଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ନ କହି ଭଗବାନ ଆପଣ ଭୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି 10 ମିନିଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ ଏ ଭୋଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଥିବ ସେଇ ଭୋଗରେ ମିଶାଇଦେବା ଏବଂ ଜଳକୁ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ କିମ୍ବା ପାଣି ବୋତଲରେ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୟନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଠାକୁରଙ୍କର ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯାହା ବି ଠାକୁର ବାଲ ଗୋପାଲ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶୁଏବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାତ୍ରି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଶୋଇବା କାହ୍ନାଙ୍କୁ ତ ସେମିତି ବସେଇକି ରଖା ହୁଏନି। ତେଣୁ ମୁଁ ରାତିରେ କାହ୍ନାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଶୋଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ବାହାର କରିବା ପରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଶୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ପାନ କରି ହିଁ କାହ୍ନା ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। କାହ୍ନାଙ୍କର ସେଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଷ୍ପରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଇଁଶୀ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ଝୁଲେଇ ଦେଇ କାହ୍ନାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ରାତିରେ କେମିତି ଆମେ ଶୋଇବା, ତାଙ୍କ ପାଦ ଟିକେ ଘଷିଦେବା, ତେଲ ଲଗେଇଦେବା, ଚରଣ ଦବେଇଦେବା ଏବଂ ଯଦି ଗରମ ହେଉଥିବ ପଙ୍ଖା ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବା, ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୋଇବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଆଉଁସି ଟିକେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ତାଙ୍କକୁ ବିଞ୍ଛା ଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ। ତାପରେ ମଶାରୀ ତାଙ୍କୁ କଭର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଷ ଲାଗିବ, ଭୋକ ଲାଗିବ, କାହ୍ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ଏହି ଭାବନା ରଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ରଖିଦେଇଥାଏ। ପାଣିରେ କିଛି ତୁଳସୀ ରଖିଦେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ରଖିଦେଇଥାଏ। ଏଥର ମଖନ ଆଉ ମିଶ୍ରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ଦେଖୁଛି କାହ୍ନା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି। ହେ କାହ୍ନା, ହେ କାହ୍ନା ଏହିଭଳି କହି ତାଳି ମାରି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଥିଲି ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଥିଲି।
ଓಂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏଇଭଳି କହି କହି ଓಂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଷ୍ଣାୟ ନମଃ କାହ୍ନା ଜାଗ ହେ କାହ୍ନା ଜାଗ ହେ କାହ୍ନା ଜାଗ ଜାଗ ଏଇଭଳି କହି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଉଠେଇବା ପରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଇ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଟିକେ ରୁମ୍ରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଲଉଛେ ସେମିତି କାହ୍ନାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ଫ୍ରେଶ ଜଳ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଜଳ ମୁଁ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପିଏଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପୂଜା ସମୟରେ ସରିବା ପରେ ତାର ଦିନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଏହି ଦିନ ଏବଂ ସ୍ନାନ ସେଇଭଳି ଫୁଲ ଏବଂ କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ଚିହ୍ନ କରି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଞ୍ଚାମୃତ ଯେମିତି ସବୁଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବା କଥା ସେମିତି ପୁଣି ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ପୁଣି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଣିଥିଲି, ମୁକୁଟ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ନନ୍ଦରାଜ କାହ୍ନାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସି ନନ୍ଦୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ କାହ୍ନାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଳ, ଚନ୍ଦନ ମାଳ ଯାହା ଯାହା କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଗାଇଥିଲି ତୁମେବ ମାତା ତୁମେବ ପିତା ତମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଏହିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷରେ କହିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରି ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ଯୋଉ କରୁଛେ ଏଇଟା ହିଁ ସେବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ସବୁବେଳେ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲଡୁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତୁଳସୀ ଦେଲି ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଆମର ବାସି ହୋଇନଥାଏ ତାହା ଉପରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ସପ୍ତାହଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଯେମିତି ବେଶ କରେଇବା କଥା ପୁଣି ସେମିତି ବେଶ କରେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ମୋର ସମ୍ଭବ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି ତେଣୁ ସେହି ଭୋଗ ହିଁ ବାଳ ଭୋଗରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରିଛି ଆପଣ ଦର୍ପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡୁ, ଛେନା ପଣା ଏବଂ କିଛି ମିଠା ଦହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ମିଶ୍ରି ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏହିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହା ସକାଳର ଭୋଗ। ଦିନବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯାହା ବନେଇବି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନବେଳେ ଖେଚେଡ଼ି ପିଠା ଭୋଗ ବନେଇବି ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି ମୁଁ ମୋର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଦଉଛି ଏବଂ ମୋର ଏହି ଦାସର ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହିଭଳି ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଦୁଇଥର ଭୋଗ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଦୁଇଥର ଆଳତି କରିବା ଏବଂ ଦୁଇଥର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବା
ଏଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜଳ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରଖି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଳତି ଯେତେ ପୂଜାରେ ଆମର ଭୁଲ ଥାଉ, ଆମେ ଯଦି ଆଳତି ଭଲରେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପୂଜାର ଭୁଲ ଆମର କ୍ଷମା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଳତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ। ଆଳତିରେ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ପକେଇ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଠାକୁର ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ବିଗ୍ରହ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆମକୁ ଏତିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ମୋର ସକ୍ଷମ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୋର ସକ୍ଷମ ମୁଁ ପୂଜା କଲି, ମୋ ପୂଜାରେ ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହିଭଳି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଡାକନ୍ତୁ। କାହ୍ନା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ମାନିବେ। ସେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, ସନ୍ତାନର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।